ازواجی زندگی کے بندھن کی اور تھوڑی سی زندگی میں سنا کے چلا جاؤں. سبحان اللہ. جن کی ہو گئی میرے عزیزو، اگر طریقہ کار اچھا نہیں تھا تو اللہ سے خیر مانگے، اور جن کی نہیں ہوئی میرے عزیزو اللہ سے خیر مانگے. وہ زندگی دے، وہ شادی کی خوشیاں دے جو اللہ نے نبی کے یاروں کو آل رسول کو عطا فرمائی تھی. دو چیزوں کی ضمانت دے کے جاؤ، دو چیزوں کی ضمانت انشاءاللہ میں حدیث کے سائے میں بیٹھ کے دوں گا. پہلی چیز کی ضمانت، اور میرے یاروں، میرے پیاروں اور میرے ویروں، پہلی چیز کی ضمانت کہ نکاح بیٹی کا ہو تو ماں باپ کے مسجد میں کروائیں گے. لڑکوں جوانوں برات شادی حال میں لے کے جانا، لیکن نکاح جیسا متبرک فریضہ میرے عزیزوں مسجد میں کروانا. بیٹیوں خدا کے واسطے اپنے ماں باپ کی پوزیشن کو دیکھ کر لال جوڑے کا سوال کرنا. اگر اماں ابا پریشان ہے، ماں کمیٹیاں ڈال ڈال کے تیرا جہیز تیار کر رہی ہے، اور ابا ریڈیاں لگا لگا کر اس عزت کو عزت کے ساتھ فارغ کرنے کی دعائیں کر رہا ہے، تو میری بچی جب تیرا باپ رات کو گھر آئے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ اکبر کھردرے نشان دے کر، اس کے کپڑے کو داغدار دیکھ کر اپنے باپ کا ماتھا چوم کے کہا کر میرا ابا کیوں پریشان ہونا ہے، دعا کر اللہ مجھے ایسا گھرانہ دے جو جوڑا میں پہن نہیں ہوں مجھے اسی جوڑے میں لے کے چلا جائے. ابا تیرے برتنوں کی مجھے ضرورت کوئی نہیں، تیرے جہیز کی ضرورت کوئی نہیں، ابا مجھے دعاؤں کا جہیز دینا. پوری اسلام کی تاریخ میں ایک شادی ایسی آئی فرمایا ایک باپ اپنی بچی کی ڈولی اٹھا کر 3 میل تک چل کے گیا، روتا آ رہا تھا، آنکھیں لال تھی. جب بوئے پر آیا لوگ کہنے لگے اتنا کیوں رویا؟ فرمایا میں نے لکڑی اور جہیز اور میں نے سونے چاندی کے جہیز دے کے دنیا کو چیلنج ہے، ایسا جہیز دیا کائنات ختم ہو جائے گی، کوئی اپنی بچی کو ایسا جہیز نہیں دے سکتا. کہ کیا جہیز دیا؟ کہ ڈولی اٹھا کے 3 میل تک روتا چھوڑ کے آیا ہوں، اور ہر قدم پر دعا کر رہا تھا اللہ سہاگنی رکھنا، سہاگنی موت دینا. میری بہن وہ جاری رزق کی دعا کرتی ہو، اولاد کی دعا کرتی ہو، رات کو جب بھی آنکھ کھلے بسترے میں بیٹھ کے جھولی پھیلا کر اپنے شوہر کو سوتے ہوئے دیکھ کے کہا کرو اللہ میری زندگی نولا دے. خدا کی قسم اگر زندگی میں شوہر دنیا سے چلا گیا ایسی رولے گی منہ لگانے کے قابل نہیں ہوگا. یہ دنیا میرے عزیز و گندی تہذیب میں اتنی گر گئی، یقین جانو لاوارث عورت کو اس وقت تک کپڑے نہیں دیتی جب تک ان کے روٹی نہیں دیتی جب تک ان کے کپڑے نہ اتار لے. اور میرے ویرا خدا را ہمیں کیا پتا تھا عزت بچانے کے لیے اور 2 روٹیاں لینے کے لیے خدا کی قسم عزت بیچنی پڑ جائے گی. اور کس دنیا کے اندر رہتے ہو؟ پوری دنیا کا کفر آج مسلمانوں پہ تھوک رہا ہے. کہتا ہوں لوگوں تم مسلمان نظر آتے ہو، تمہارے اندر اسلام کہیں نظر نہیں آتا. یہ سال تو کرونا وائرس کی نظر ہو گیا، اللہ ہر سال اپنا گھر دکھا دیتے. پچھلے میرے عزیزوں میں جب سال گیا جس لائن میں لگے ہوئے تھے معذوروں کے لیے تو علیحدہ خانہ تھا، میں اپنا پاسپورٹ بیوی بچوں نے دکھایا، سائٹ پہ بیٹھ گئے، ہم انتظار کر رہے تھے کون لینے کے لیے آئے گا. اتنے میں میرے عزیزوں مسلمانوں کی لائن جس میرے عزیزوں ریک میں لگی ہوئی تھی، جس خانے میں پاسپورٹ یوں دیکھ کے پرے چلا گیا. میں نے کہا واہ اللہ، مسلمان نے نبی کی زندگی کو چھوڑا، اسلام کے مرکز کے اندر مسلمان کی عزت بھی محفوظ کوئی نہیں رہی ہے. او لوگوں آج ماں باپ کی خدمت چھوڑ کے کہتے ہو میں انگلینڈ جانا، ماں باپ کے پاؤں نہیں دباتے، ان کے کتے نہلاتے ہو. خدا کی قسم جن کی دنیا میں بھی اوقات کوئی نہیں، آخرت میں بھی اوقات کوئی نہیں. حضرت علی کے میرے سمیت سارے چاہنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرما والا وہ بندہ، نصیبہ والا وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ آدمی جسے وطن کی روزی نصیب ہو گئی. کیا مطلب؟ صبح بچوں میں ناشتہ کر کے گیا، تھوڑا بہت کما کے شام کو بچوں میں آ کے بیٹھ کے کھا لیا، اس کا پیٹ بھی بھر گیا، اس کے بچوں کا اسے ساتھ بھی مل گیا. یہ کیسا آدمی ہے؟ ڈالر تو کما رہا ہے لیکن مرنے کے بعد بچوں کا کنڈا نصیب ہی نہیں ہو رہا.
दो काम कर लो जमानत, मस्जिद के अंदर निकाह करो। बेटी आज घर जाके बाप को कह देना, अब्बा बेशक हमारे पास 4 मरले का मकान है, हमारी बरादरी 600 आदमी की, अब्बा जान शादी पर सबको बुला, शादी हाल में बारात बिठा, खाना खिला, लेकिन अब्बा मैंने शादी हाल में से रुखसत नहीं होना, मैं तो उस घर में रुखसत होंगी जहां से मैंने 22 साल जहां गुजारे। अब्बा 22 साल में 15 साल तो मैंने नमाजों के सजदे किए, 5 साल तो मैं तकाब बैठी। अब्बा जान सहरी अफ्तारी में मैं कुरान पढ़ा करती थी, तस्बीह पढ़िए मैं दुरूद शरीफ पढ़ा करती थी। अब्बा मुझे उस घर से रुखसत कर जहां के दरख्तों ने मुझे कुरान पढ़ते देखा। अब्बा जान उस घर से मुझे रुखसत कर जिसकी छत ने मुझे सजदे करके देखा। अल्लाह की इज्जत की कसम है, यकीन जानो जब दुल्हन बन के जाएगी सारी ये 15 साल की रहमतें तेरी झोली में जाएंगी। फिर अजीजों औलाद आने का वक्त होगा, आंखें खोल के देखना, बेटी पैदा हुई चेहरा राबिया बसरिया का नजर आएगा, अगर बेटा पैदा हुआ चेहरा अब्दुल कादिर जिलानी का नजर आएगा। एक और आपसे गुजारिश करूंगा, जब रिश्ता तय करो सारी बातें तय कर लो, लेकिन कहना मियाँ दूध पिलाई की रस्म तुम्हारे करते होंगे, हमारे तो नहीं करते। अगर तुमने करनी है करेंगे, लेकिन ससुराल वालों को, सास ससुर को मजबूर ना करना सोने की अंगूठी पहनाओ। हम सोने की अंगूठी के मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपए डालकर तेरी मर्जी मोटरसाइकिल ले आ, 20-30 हजार डाल के उम्रा जाकर आ, सोने की अंगूठी पहनाएंगे। मैं वो अपनी बच्ची के शादी में नहीं दूंगा जिस चीज से आमना के लाल की आंख में आंसू आता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों और गुजरा वाले के गयूर मुसलमानों, 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो, जन्नत की जमानत मुझसे ले लो। फरमाया वादा दो, मेरी उम्मत का मर्द सोना नहीं पहनेगा, वादा करो छलकने वाला रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा, मरने की देर है जन्नत के 8 दरवाजे पे खड़े होके मैं मोहम्मद तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। लाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। आप किसी प्रोग्राम में जाते हो, किसी शादी में जाते हो, एक इतना बड़ा बैनर लगा होता है, उस पे लिखा होता है अहलन व सहलन मरहबा। पढ़े लिखों से पूछ लो, गैर पढ़े लिखों से पूछ लो, क्या मतलब? कहा जी खुश आमदीद। तुम्हें किसने कह दिया इसका मतलब खुश आमदीद है? आओ मैं आज तुम्हें बताऊं निकाह किसे कहते हैं। निकाह 6 चीजों का नाम है, 2 फर्ज 1 वाजिब 3 सुन्नतें। बारात बुए पर शादी हाल में आके बैठ गई, मौली साहब फार्म लेके आया, कुर्सी पर आकर दूल्हे के साथ बैठ गया। मेरे अजीजों बैठ के कहा, मियाँ फला फला की बेटी फला बाप है, इतना हक मेहर है फला फला, मौजूद इन वकीलों के मैंने तेरे साथ निकाह किया, तूने कबूल किया। मौलवी साहब ने ऑफर की, लड़के ने एक्सेप्ट किया। जी हाँ, पहला फर्ज 2 गवाह जो उस वक्त मौजूद हैं उनका होना जरूरी है। दूसरा फर्ज 1 वाजिब है। दरवाजा बजा, कौन? अलीउल मुर्तजा, आ जाओ अंदर। हाथ अली आए, हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया खैर होए, कमली वाले बात ही शर्म वाली, मेरा बात करने को दिल नहीं करता। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बता क्या बात है? इतने में शानों वाले अबू बकर उमर दाएं बाएं आके खड़े हो गए। अली ऐसी पीछे है ना तू कर, अली इस वसी पीछे है। खुदा की कसम मेरे अजीजों, खुदा की कसम मेरे अजीजों, अबू बकर उमर ने कहा था अली हम है ना, फिक्र करने की जरूरत कोई नहीं। अबू बकर सी है ना, कर बात। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मशुरा दे के अंदर भेजा, जा हुजूर की बेटी का रिश्ता मांग किया, बस मुख्तसिर करूंगा। अब्दुर्रहमान बिन औफ, या अल्लाह अपने नबी के दिल में डाल दे मेरे भाई अली को ना करे। हुजूर अलैहि सलाम अली नू देखो ते सानू भी देखो, साडी दाढ़ियां चिट्टियां हो गया तेरे पैरों में बैठे बैठे। गारंटी देते हैं तेरी फातिमा को अली खुश रखेगा। हुजूर अंदर तशरीफ लेके जा रहे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सोड़ा साढ़े बल भी तक को। हुजूर ने फरमाया क्योंकि मैं भी अली का सिफारशी बन के आया।
इतनी सी मेरी बात रह गई, उधर 8 मिनट रह गए, बात भी 8 मिनट की रह गई। ये जुमला मुकम्मल कर दूं कि हजरत अली दरवाजे पे खड़े, खाली गए या कुछ लेके गए। हजरत अली से हुजूर ने पूछा क्यों आए? कहा या रसूलल्लाह, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। जब आपने ऐलान किया, मुझे आप पर आपकी बात पे इतना यकीन आया, मैं घर से जूता भी पहनना भूल गया, नंगे पैरी मोहम्मद आ गया। मेरे दिल में रात आप में गुजरे, अगर आपने नहीं खाया तो खाया मैंने कोई नहीं, अगर आपने नहीं पहना तो पहना मैंने कोई नहीं, अगर आपने भी पानी में प्यासे जिंदगी गुजारी तो मैंने भी गुजारी। मोहम्मद तू दरख्तों के नीचे बैठ के कुरान पढ़ा करता था, मैं तेरे कदमों में बैठ के कुरान सुना करता था। या रसूल अल्लाह, अगर लोग आप पर मक्के में पत्थर मारा करते थे तो मैं नन्ही बाहें फैला कर तेरे वजूद की हिफाजत किया करता था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हिजरत की रात सिद्दीक के कंधे पर चले गए तो मैं सारी रात तेरे बिस्तर पे लेटा रहा, बिस्तर मेरे हवाले कर दिया, अल्लाह की अमानत सिद्दीक के हवाले कर दी। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ ये कनेक्शन, ये रिश्तेदारी, ये मोहब्बत ताल्लुकदारी के अंदर बदल जाए और पक्की रिश्तेदारी के अंदर बदल जाए। हुजूर ने देखा, मुस्कुराने लग गए। अल्लाह अकबर, अली ठहर जा, मैं भी आया। फातिमा जी, अली आया है। बेटी मैं तो ना नहीं करता, तो अपनी बता। कहा अब्बा ना नहीं करता तो बेटी कैसे ना करेगी। हुजूर बाहर आए, आपने अली को बुलाया, बाह फैलाई, आपने फरमाया आला आजा, उठे क्यों खड़ा, सीने न लग जा। बस आला, मुझे पता है तेरे घर में मंजी भी कोई नहीं, तेरे घर में बर्तन भी कोई नहीं, बेटी को जहाँ ठहराएगा तेरे घर में मकान भी कोई नहीं। अली साला, निकाह महंगा नहीं करूंगा, तेरी शादी का जोड़ा भी मैं दूंगा, बेटी की डोली जिस घर में जाएगी वो डोली भी मैं दूंगा। ऐ अली, तेरी शादी का खर्चा भी मैं उठाऊंगा, खाना मैं दूंगा। लेकिन अली एक बात में माजरत, जी या रसूलल्लाह, पर अली निकाह में तीसरी चीज वाजिब हक मेहर है। भावे ज़िना बेच, भावे कपड़े बेच, वो तुझे हक मेहर लाना पड़ेगा। बेटी को मकान मोहम्मद देगा, लेकिन बेटी का हक मेहर तुझे लाना पड़ेगा। अली रज़ी अल्लाह ताला हक मेहर लेने के लिए मदीने के बाजार में ज़िरा लेके गए। कौन मिला? और मेरे अजीजों, हज़रत अली को आपका भाई अकील भी तो मिल सकता था, आपका रिश्तेदार मेरे अजीजों अबू ज़र गफ़ारी भी तो मिल सकता था, अब्दुर्रहमान बिन औफ मदीने का बड़ा ताजिर वो भी तो मिल सकता था। लेकिन कौन मिला? फरमाया कभी दूल्हा बनकर उस्मान दरवाजे पर आएगा, कभी दूल्हा बन के अली मुर्तजा आएगा। जेड़े मेरे अजीजों साड हुआ करते हैं, उनकी आपस की बात राज राज हुआ करती है, कभी ये साडू पर, कभी ये साडू पर। हाँ जी क्या है? हुजूर की बेटी का मेहर पैसे कोई नहीं, क्या कर रहा है? ज़ीरा बेच रहा हूँ। कितने में? इतने में। ले पैसे ज़ीरा ली। अली का उस्मान तेरा शुक्रिया। जाने लगे। अली जी का जी यार की शादी हो, खाली आंधिया रोटी खांधिया शर्म आंदी है, की तोहफा लेगा? अली उस्मान, अब तू क्या तोहफा देगा? तूने इतना बड़ा एहसान कर दिया, सीने ठंड खा दे। भाई भाई पर एहसान नहीं किया करते, भाई भाई के काम आया करते हैं। आजा, आज सीने से सीना मिलाकर राजियों को बता दे, आज सीने से सीना मिला, आज भोंकने वालों को बता दे, मोहम्मद ऐसा पैगाम लेके आया जो यारों को तोड़ने नहीं आया, कयामत तक यारों को जोड़ने के लिए आया। शान अहले बैत, शान अहले बैत, शान अम्मा फातिमा, शान हुसैन, शान अली मुर्तजा, शान सहाबा। आगे आखिरी बात मेरे अजीजों, हाँ जी वीर जी, एडवांस मुबारकबाद, एडवांस तोहफा क्या? ये ज़ीरा ले जा। कि क्यों? का हक मेहर इस ज़ीरा की कीमत में से अदा कर दे, तोहफा ले जा। जब तक मैदान में तलवार चलाता रहेगा, ज़ीरा पहनता रहेगा, ज़ीरा इस्तेमाल करता रहेगा, तलवार मैदान में चलती रहेगी, सवाब उस्मान के खाते में आता रहेगा। बाकी गल्ला गल मुक दिया मका दवा। खुदा की कसम 1400 साल हो गए न जुदा करते हुए, जुदा होने वाले मट्टी में जाके मट्टी हो गए। लेकिन मेरे अजीजों आज भी ये नारा लग रहा है कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो दामन थाम सहाबा का। दुआ करवा दे, दुआ करवा दे, दुआ। नारे अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले बैत जिंदाबाद, अहले सहाबा जिंदाबाद,
نیت کرو اہل بیت کو اپنے ماتھے کا جھومر بناؤ گے، صحابہ کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے۔ اہل بیت بھی ہمارے، صحابہ بھی ہمارے، صحابہ پر جو بھونکے وہ بھی لعنتی، اہل بیت پر بھونکے وہ بھی لعنتی۔ ہمارا ایمان ہے خدا پاک کی قسم، جہاں اللہ قیامت کے دن صحابہ کے بارے میں پوچھے گا، اہل البیت کے بارے میں پوچھے گا، کہے گا صدیق کے ساتھ پھر پیار کتنا تھا اور فاطمہ کے بچڑے حسین کے ساتھ پیار کتنا تھا۔ آج میرے عزیزو اللہ کے واسطے نفرت کو مٹاؤ۔ تمہارے موبائل کی فیس بک پر کوئی ایسا کلپ آ جائے فوراً ڈیلیٹ کر دو تاکہ کوئی آگے دیکھ نہ سکے۔ یوں نہ کہا کرو اگر جو اسے 15 آدمی شیئر کریں گے قیامت کے دن کی شفاعت، اور نہ یارو، ہم نے تو صحابہ کے گلے کرنے والوں کو صحابہ کی محبت میں لے کر انشاءاللہ تعالی آنا ہے۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا مذہب ہمیں لڑائی کا درس نہیں دیتا، ہمیں پیار محبت کا درس دیتا ہے۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر قربانیاں دیتے آئے ہیں، اب تک قربانیاں دے رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربانیاں مولویوں نے دی، ہم نے دی، نبی کے غلاموں نے دی، صحابہ کی عزت پر قربان، اللہ اکبر، نبی کے غلام ہوئے۔ اہل البیت کا حق بچانے کے لیے اہل البیت نبی کے غلام آباد ہوئے، اس باپ غلام شہید ہوئے، اللہ اکبر، قربان ہوئے۔ اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے نبی کے غلام قربان ہوئے۔ پاکستان بچانے کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کا امن برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان کے اندر باہمی امن اور بھائی چارے کے لیے، پاکستان میں پیار محبت کو فروغ دینے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، آپس کے اندر دکھ درد بانٹنے کے لیے انشاءاللہ ختم نبوت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، سپاہ صحابہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، عوام ہو، پٹھان ہو، لیکن شرط ہے کہ محمد کا غلام ہو۔ انشاءاللہ اس ملک کے اندر عمل کا درس دیتے رہیں گے۔ آج جھولیاں میرے عزیزوں پھیلا کے دعا کرو، انشاءاللہ ساڈا پاکستان سلامت رہے، پاکستان کی بہاروں کو اللہ سلامت رکھے۔ جہاں اسلام زندہ باد کا نعرہ لگایا، بس سارے میرے عزیزوں نعرہ لگاؤ، پاکستان پاکستان، افواج پاکستان افواج پاکستان، اللہ اکبر۔ پاکستان کی جتنے سیکیورٹی ادارے جو رکھوالی کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔